Problem solving aspect. So problem solving is itself a creative analysis. So it is a creative process. You can say it is a creative process. Solving a problem is not easy. It is always a creative process. And there is no universal method to solve a problem. It's like different people can use different strategies to solve a problem. There are important phases in this problem solving aspect. The first phase is problem definition phase. Second one is getting started on a problem. Third, use of specific examples. Fourth, similarity among the problems. Fifth, working backwards from solution. Seventh, general purpose problem solving strategies. So these are the important phases in problem solving aspect. The first phase, problem definition phase. In this first phase, we have to understand the question. Like we have to understand if a problem or program is given to you, you have to understand the question first. For example, if I given you to write a program to check whether the number is prime or not. This is the question I gave you. So what you will think first? First what you'll do, this is the problem or program given to you. First what you'll do first, you have to understand the question first. If I'm asking you to check whether the number is prime or not, first you have to understand the question. Then only you can solve that. Without understanding the question, you cannot solve the problem or program. So we have to understand first what to do instead of how to do. I asked you to check whether the number is prime or not. You have to understand the question. You do not worry about how to do it. You don't think about prime means the number if it's divided by 2 equal to remainder 0. Do not think about the process. Just think about what to do. And do not worry about how to do, implementation elaga, logic elaga, solution vastunda rada. Do not think about in the first phase. So problem definition phase lo మనం ఏం ఆలోచిస్తామంటే just you have to understand the question. What to do, but not how to do. In the next phase, getting started on a problem. ఇప్పుడు మీకు ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాను. Second phase, getting started on a problem. I'll give you a different problem here. If you feel PSP subject is different, that means difficult. PSP subject is difficult. So you'll have some options. If you're feeling a subject difficult, what you'll think first, easy chapters. ఇప్పుడు 5 chapters ఉన్నాయి మీకు. సో ఈజీ చాప్టర్స్ ఫస్ట్ చదివేసి తర్వాత డిఫికల్ట్ చదవాలని కొంతమంది అనుకుంటారు. కొంతమంది డిఫికల్ట్ చాప్టర్స్ ఫస్ట్ చదివేస్తే సో ఐ కెన్ లాస్ట్లో మనం ఈజీ చాప్టర్స్ ఈజీగా చదువుకోవచ్చు అని అనుకుంటారు. సో మీకు ఒక ప్రాబ్లమ్కి 2 సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి, అంటే 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ చూస్ విచ్ ఎవర్ మీకు ఏది బెనిఫిట్ అయితే ఆ పార్ట్ చూసుకోవచ్చు. అలాగే మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం కానీ ప్రోగ్రామ్ కానీ ఇస్తే యూ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్. మనకు ఒకే సొల్యూషన్ ఉండదు, ఒకే పాత్ ఉండదు. సో యూ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్. మీ బెనిఫిట్కి తగ్గట్టు మీరు యూ కెన్ చూస్ ద పాత్. అది సెకండ్ ఫేజ్. సో థర్డ్ ఫేజ్, యూజ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ టు ఫైండ్ ద మ్యాక్సిమం సెట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అని 10 ర్యాండమ్ నెంబర్స్ ఇస్తాను. ఈ 10 నెంబర్స్లో ఏది మ్యాక్సిమం కనుక్కోమంటాను. సో ఫస్ట్ మీకు వచ్చే ఐడియా ఏంటి? మ్యాక్సిమం కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? మ్యాక్సిమం కనుక్కోవాలి. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ యూస్ చేసి లైక్ మ్యాక్సిమం సెట్ ఆఫ్ నెంబర్స్లో మీకు మ్యాక్సిమం కనుక్కోవడం మీకు ఒక బేసిక్ ఐడియా రావాలి. మీరు ఇంతకుముందు ఇలాంటిది ఏదైనా ఫేస్ చేశారా, ఈ ప్రాబ్లం ఏదైనా వచ్చిందా అని. సో యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ మైండ్ దట్ లార్జెస్ట్ ఆఫ్ 3 నెంబర్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ మనం చేసాం. యూ మస్ట్ రిమెంబర్ లార్జెస్ట్ ఆఫ్ 3 నెంబర్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ చేసాం. సో ఏబీసీ వాల్యూస్ ఇచ్చేసి ఏది గ్రేటర్, ఏబీసీలో ఏది గ్రేటర్ అని కనుక్కున్నాం. ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ యూస్ చేసి, సింపుల్ ఇఫ్స్ యూస్ చేసి. సో నేను ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఇచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ గెట్ ద మైండ్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ని మీరు ప్రాక్టికల్గా గుర్తు చేసుకుంటారు. సో బై యూజింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఎ ప్రాబ్లం. సో థర్డ్ ఫేజ్ అది. ఫోర్త్ ఫేజ్ అంటే సిమిలారిటీ అమాంగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఇది కూడా లైక్ సిమిలర్ యూజ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ లాగే ఇది కూడా సిమిలారిటీ అమాంగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. నేను మీకు పాలిండ్రోమ్ అనే ప్రోగ్రామ్ రాయమని చెప్పాను. సో ఇమీడియట్గా మీకు ఏం రావాలి? పాలిండ్రోమ్. ఫస్ట్ పాలిండ్రోమ్ అంటే ఏంటి మీకు తెలియాలి. 121 అనేది ఒక పాలిండ్రోమ్ నెంబర్. రివర్స్ చేసిన ద సేమ్ నెంబర్ షుడ్ బి డిస్ప్లేడ్. పాలిండ్రోమ్ లాజిక్ వచ్చి అది. పాలిండ్రోమ్ ఏంటి? 121 కానీ 4554 కానీ ఇవంతా పాలిండ్రోమ్ నెంబర్స్. సో మీకు పాలిండ్రోమ్ క్వశ్చన్ తెలిసి ఉండాలి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్. మనకు లాజిక్ కూడా కొంచెం తెలిసి ఉండాలి అల్గారిథం రాయాలంటే. అండ్ దెన్ మనకి ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ మనం పాలిండ్రోమ్ లాగా ఆ లాజిక్ యూస్ చేసి ఏమైనా ప్రోగ్రామ్స్ రాసామా పాస్ట్లో అనేది యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో పాలిండ్రోమ్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తు రావాలి? రివర్సింగ్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ అనేది మీరు బేసిక్గా చేశారు. రివర్సింగ్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ ప్రోగ్రామ్ చేశారు. సో ఆ లాజిక్ ఈ పాలిండ్రోమ్లో యూజ్ అవుతుంది. సో వాట్ హ్యాపెన్స్?
పాలిండ్రోమ్లో మన రివర్సింగ్ లాజిక్ రాసేసి అది మనం ఇచ్చిన నెంబరు ఈక్వలా కాదా అని చెక్ చేస్తుంది. సో సేమ్ రివర్స్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ని మనం ఈ పాలిండ్రోమ్లో యూస్ చేస్తున్నాం. సో కొన్నిసార్లు పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మనకు హెల్ప్ అవుతుంది, బట్ సమ్టైమ్స్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది యూజ్ అవ్వదు కంప్లీట్గా. ఇఫ్ యూ గెట్ ఎ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్ దెన్ ఇట్ విల్ నాట్ బీ యూస్ఫుల్. అప్పుడు మనం ఓన్ స్కిల్స్ యూస్ చేయాలి ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి. సో ఎవ్రీ టైమ్ పాస్ట్ experience అనేది it will not be useful. We have to be creative if you are given like complex program, kotta program ఇచ్చినప్పుడు you have to create the logic, like you should have the skills to create a program. So fourth phase ఇది. Fifth phase working backwards from solution. అంటే ఇప్పుడు మనకు క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ 25 అనే నెంబర్ ఇచ్చాను. 25 నెంబర్, ఇది సొల్యూషన్. నేనేం అడుగుతున్నాను, ఈ సమ్ ఆఫ్ ఏదైనా 3 పాజిటివ్ నెంబర్స్ యాడ్ చేస్తే నాకు 25 అనేది ఆన్సర్గా రావాలి. సో మనం ఎలా వర్కౌట్ చేస్తాం, వెనక నుంచే ఫ్రమ్ సొల్యూషన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్ నుంచే మనం క్వశ్చన్ కనిపెట్టచ్చు. సో నేను 25 అనే నెంబర్ ఇచ్చాను. 25 నెంబర్ ఇవ్వగానే సమ్ ఆఫ్ 3 పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఈక్వల్ టు 25 ఉంటుంది. మీకు మైండ్లో ఏం రావాలి, సో 25 అంటే 10 + 10 + 5 రావచ్చు. లైక్ యూ కెన్ డివైడ్ ఎనీ 3 పాజిటివ్ నెంబర్స్ యాడ్ చేస్తే నీకు 25 రావాలి. ఫ్రమ్ సొల్యూషన్ యూ కెన్ గెట్ ద క్వశ్చన్. సమ్టైమ్స్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ బ్యాక్వర్డ్స్ ఆల్సో సాల్వ్ ఎ ప్రాబ్లమ్. అండ్ సిక్స్త్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్ట్రాటజీస్లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయంటే డివైడ్ అండ్ కాంక్వర్, డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్. డివైడ్ అండ్ కాంక్వర్లో ఏం జరుగుతుంది, ఇఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చినప్పుడు లైక్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ లైక్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అన్నీ, ఇప్పుడు 3, 4, 5 నెంబర్స్కి అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అన్నీ చేయమంటాను. 3 + 4 + 5 చేయమంటాను, 3 - 4 - 5 చేయమంటాను, 3 × 4 × 5 చేయమంటాను. ఇలాగా సమ్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు నేను. 3, 4, 5 కాకుండా ఇంకా డిఫరెంట్ నెంబర్స్, ఈ నెంబర్స్కి అడిషన్ చేయి, ఈ నెంబర్స్కి సబ్ట్రాక్షన్ చేయి, ఈ నెంబర్స్కి మల్టిప్లికేషన్ చేయి అని ఇచ్చినప్పుడు యూ విల్ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ కాంప్లెక్స్. సో మనం ఏం చేస్తాం, ఆ కాంప్లెక్స్ ప్రోగ్రామ్ని మనం సబ్ టాస్క్గా డివైడ్ చేసుకుంటాం. డివైడ్ అండ్ కాంక్వర్ అంటే ఒక కాంప్లెక్స్ ప్రోగ్రామ్ని విల్ డివైడ్ దట్ ఇంటూ సబ్ టాస్క్స్. అంటే అడిషన్కి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం, సబ్ట్రాక్షన్కి, మల్టిప్లికేషన్కి, డివిజన్కి సపరేట్గా రాసుకొని దాన్ని సాల్వ్ చేసుకొని దెన్ విల్ కంబైన్ చేస్తాం. ఆ సబ్ టాస్క్ని కంబైన్ చేసి ఒక కాంప్లెక్స్ టాస్క్ని సొల్యూషన్ కనిపెడతాం. లైక్ విల్ సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ బై డివైడ్ అండ్ కాంక్వరింగ్. ఓకే, క్లియర్? సో బి డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే డైనమిక్ ప్రోగ్రామ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ టెక్నిక్ వేర్ దీంట్లో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ని సబ్స్ట్రాక్ట్, లైక్ ఏదైనా కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చినప్పుడు విల్ డివైడ్ దాట్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటూ సబ్ ప్రోగ్రామ్స్గా డివైడ్ చేసి దాని సబ్ టాస్క్ రిజల్ట్స్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. సబ్ టాస్క్స్ వస్తాయి కదా, సబ్ టాస్క్ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత దాని రిజల్ట్స్ వస్తాయి కదా, ఆ రిజల్ట్స్ యూజ్ చేస్తాం, మిగతా టాస్క్లో కూడా యూజ్ చేస్తాం. You will combine that and you will form you will completely do the task, complete the task. Example, dynamic program ki best example ఏంటంటే ఫిబొనాకీ సిరీస్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఫిబొనాకీ సిరీస్లో లైక్ మన టాస్క్ ఏంటి, ఫిబొనాకీ సిరీస్ లిమిట్ 7 వరకు యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్. 7 లిమిట్ అనుకోండి, 7 సిరీస్ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఏం చేస్తారు, 0, 1 వేస్తారు. 0, 1 యాడ్ చేసి 1 థర్డ్ టర్మ్లో వేస్తారు. సో ఈ 2 యాడ్ చేసి 4th టర్మ్లో రాస్తారు. సో ఈ రిజల్ట్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, యూజింగ్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్, స్టోరింగ్ అండ్ యూజింగ్ ద రిజల్ట్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్ టు కంప్లీట్ ద టాస్క్ అనేది డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇస్ ఫిబొనాకీ సిరీస్. డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్లో గ్రీడీ రీసెర్చ్ కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్. దీంట్లో ఏంటంటే యూ విల్ నాట్ గెట్ అక్యురేట్ సొల్యూషన్ బట్ ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్స్ అనేది వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉందండి, 5, 10, 3. జస్ట్ ఇది ఒక ట్రీ అనుకోండి, దీంట్లో లాంగెస్ట్ పాత్ ఏందని కనుక్కోమంటారు. మనకి జనరల్గా అది కంప్లీట్గా ఇట్ విల్ నాట్ అనలైజ్. జనరల్గా దానికి ఫస్ట్ కనిపించగానే 5, 10, 13 ఇది లాంగెస్ట్ పాత్ అనిపిస్తుంది దానికి. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ద లాంగెస్ట్ పాత్. 5 + 4 + 4 దిస్ మైట్ బీ ద లాంగెస్ట్ పాత్. ఇది మేబీ దిస్ సర్కిల్స్ తక్కువ ఉన్న this it finds as a longest path. Immediate optimal solutions ఇస్తుంది బట్ అక్యురేట్ సొల్యూషన్స్ ఇవ్వదు. సో వన్ ఆఫ్ ద డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి గ్రీడీ సెర్చ్. అండ్ నెక్స్ట్ we'll go for top down design. Top down design already we have discussed this in first chapterలో డిస్కస్ చేసాం.
దిస్ ఆల్సో వన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్ట్రాటజీ. ఇది ఎఫెక్టివ్ డిజైన్ అండి, ఎఫెక్టివ్ డిజైన్ అండ్ టెక్నిక్. టాప్ డౌన్ డిజైన్లో కూడా ఇప్పుడు ఏదైనా మనకు కాంప్లెక్స్ ప్రోగ్రామ్ కానీ టాస్క్ కానీ ఇస్తే ఇట్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ సబ్ టాస్క్. ఆ సబ్ టాస్క్ మళ్ళీ ఇంకా ఫర్దర్ డివైడ్ అవుతాయి. ఇలాగా 2 to 3 లెవెల్స్ డివైడ్ అయ్యి మనకి స్మాల్ టాస్క్ని సాల్వ్ చేసి దాని రిజల్ట్స్ని స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. అండ్ దీస్ టాస్క్ విల్ హ్యావ్ ఇంటర్ కనెక్షన్. ఇప్పుడు సబ్ టాస్క్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఆ టాస్క్కి దాని పైన లెవెల్లో ఉన్న టాస్క్కి ఒక కనెక్షన్ ఉంటుంది. సో కంప్లీట్లీ ఇది ఒక కనెక్టెడ్ అనమాట. ఇట్ విల్ హ్యావ్ కనెక్షన్స్. సబ్ టాస్క్కి మొత్తం కనెక్టెడ్ అయి ఉంటుంది టాప్ డౌన్ డిజైన్ అనేది. అండ్ ఇది ఒక స్టెప్ వైజ్ మేనర్లోనే ఉంటుంది. ఇది జిగ్జాగ్గాను లేకపోతే లూప్స్ ఉండడం కాను ఈ టాప్ డౌన్ డిజైన్ ఎందుకంటే బెస్ట్ టెక్నిక్ అంటే దీంట్లో లూప్స్, గో టు స్టేట్మెంట్స్, ఇటరేషన్స్ ఇలాగే ఉండవు. అల్గారిథం అనేది స్టెప్ వైజే ఉంటుంది. ద ప్రోగ్రామ్ మనకి క్లియర్గా స్టెప్ వైజే ఉంటుంది. వెన్ ఇట్ ఈస్ స్టెప్ వైజ్ యూ డోంట్, ఏమైనా కొత్త యూజర్ వచ్చినా లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ అట్ ఆల్, ఇఫ్ యూ రీడ్ దిస్ అల్గారిథం, like if you write an algorithm using top down design, then the user can easily understand program ఏంటి, ఏ ప్రోగ్రామ్కి అల్గారిథం రాసారని they can easily understand. So this is top down design.